सफर टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन च स्वागत करते हैं। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज ਦੀਆਂ कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला पेश है 94 खबरां। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पुरब से लखां की गिनती च श्रद्धालु होए सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक। जित का सेरा बंद थले उतरिया टावर संघर्षी सुरिंदरपाल गुरदासपुरिया। हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेसी एमपी ते इल्जाम लगाउंदियां कहा संसद के अंदर कांग्रेसी एमपी नहीं बोल रहे किसानों के मुद्दे ते। जिला संगरूर के विधान सभा हलका लहरा गागा के पिंड च लगातार पै रहे मींह नाल हर पासे तबाही का आलम। पार्क का उद्घाटन करन आए कांग्रेसी विधायक राजा वड़िंग का किसानों ने किया जबरदस्त विरोध। हाईवे ते लगी LED स्क्रीन ते किसी शरारती अंसर वालों मुख्यमंत्री खिलाफ लिखी भद्दी शब्दावली। सुखपाल खैरा ने बादलों ते लाए गंभीर इल्जाम। गिरफ्तार 3 सिख नौजवानों की सज़ा मुआफी लई मुख्यमंत्री पंजाब नूं दिता मैमोरेंडम। बेरोजगार सांझा मोर्चा वालों मुख्यमंत्री की कोठी का किया घराव। पुलिस ते अध्यापकों विचाले हुई धक्का मुक्की। संगरूर पहुंचे दीप सिद्धू ने गुरुद्वारा मस्तुआना साहिब विखे मत्था टेकिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सिख कौम हमेशा ही अरदास विच कहंदी है श्री हरकृष्ण ध्याए डिठे जिथे सब दुख जाए। उत्थे ही अज श्री हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पुरब पूरी शरदा ते उल्लास नाल सचखंड श्री दरबार साहिब विखे सिख संगतां वालों मनाया जा रहा। दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी संगतां दी आमद नूं देखते हुए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जेकर गल की जाए श्रद्धालुओं की तो उन्हों का कहना है कि सिख कौम के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पुरब है तो सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने लई पहुंचे। उत्थे उन्हों का कहना है कि असी पवित्र सरोवर विच इशनान कर सचखंड श्री दरबार साहिब मत्था टेक अपने आप नूं बड़भागा समझ रहे हाँ। उत्थे ही देर शाम रहरास के पाठ तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित अलौकिक आतिशबाजी ते दीपमाला की जाएगी। उत्थे अज सचखंड श्री दरबार साहिब च दीपमाला वेखण वास्ते देशां विदेशां चों सिख संगतां हुम हमा के पहुंचदियां हन। ते अज हरमंदर साहब जी के दर्शन करने वास्ते आया। अज 8वें गुरु नानक साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का जन्मदिन है वे। उन्होंने 3 साल 5 सालों की उम्र दे विच उन्होंने पिता जी गुरु हरकृष्ण साहब नूं इन्हां नूं गद्दी दे के आप ज्योति जोत समा के मुड़ के हिंदुस्तान का जिहड़ा बादशाह औरंगजेब हैगा सी उन्हें इन्हां नूं सुनेहा भेजिया कि गुरु ग्रंथ साहब जी के जिहड़े व्याख्या हैगी है वो चंगी तरह करने वास्ते तुसी दिल्ली आओ। इन्हां ने राजा जय सिंह जिहड़ा हैगा सी वो लैण वास्ते आया ते राजा जय सिंह दे बेनतियां करन दे उत्ते इन्हां ने औरंगजेब नूं गल करन दा सद्दा दिता है। ते जय सिंह ने अपने महलों दे विच जिथे अजकल गुरुद्वारा बंगला साहब हैगा वे उत्थे ठहराया ते ओहदी जिहड़ी घर दी राणी जिहड़ी हैगी सी उहनूं निहाल कीता ते ओहदी पछाण महाराज ने 3 कहंदे 5 सालों दे विच की कर सकदा हैगा वे गुरु नानक दी गद्दी दा किद्दां मालक हो सकदा हैगा। ते उहने क्या गोलियां दे कपड़े पा ले ते एक गोली नूं राणी दे कपड़े पाते भाई पछाण दे ने कि नहीं पछाण दे हैगे। ते महाराज ने किरपा ऐसी कीती कि उन्होंने कहा था जिहड़ी राणी सी वो गोली बन गई, गोली सी वो राणी बन गई। जाके ते ओहदी झोली च पै गए ते उन्होंने प्यार किया। कहते इहो जी संग नहीं प्रीख्या लई दी गुरु नानक दे घर दे विच। उस तो बाद दिल्ली दे विच प्लेग जिहड़ी हैगी सी वो फैल गई ते सारे आके ते उत्थे चरनामत इन्हां दा चरण तो जिहड़े चरण जी हैगे हन वो पींदे सन ते प्लेग जिहड़ी हैगी सी वो खत्म हो गई। जदों जाके ते सारे इकट्ठे दिल्ली दे विच पता लग गया उन्होंने फिर सारे इकट्ठे हो गए संगत आ गई कि बई सानू भी प्लेग हो गई है सानू। फिर इन्होंने एक पत्थर कढ़ के ते जल निकलना शुरू हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चरण पाते ते लोगों का जिहड़ा हैगा संगत का उधार किया
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਾਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਟਾਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 6,635 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਟਾਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 70 ਦਿਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਿਤਾਈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਖੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਾਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਰਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 135 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੇਫਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅੰਡਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਵੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਕੱਲੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ। ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ 48 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਲਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਹਾਂ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਹੀ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਥੋੜਾ? ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੀ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਸਕਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਕੜ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦੇ ਦਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬ ਤਹਿਸੀਲ ਖਨੌਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੁੱਲ 48 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ 748 ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਵਿਖੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਓਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ, ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 90% ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਇਹ ਵੀ 100% ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਊਂਗਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਜੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਓਗੀਆਂ ਯਾਰ, ਟਿਕਟ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੱਗੀ LED ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ LED ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਇਸ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 121 ਆਏ IPC ਦਾ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2016 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਈਵਨ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਧੱਕਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ 1915 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ YPS ਚੌਂਕ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 ਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, 212-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਪੱਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਫਲਸਫੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਈਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇਵੇ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਿਰਦਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅਸੂਲ ਹੋਣ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਢੁੱਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਹੰਢਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹੰਢਾਤੇ, ਸਰਦੀ ਹੰਢਾਤੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਧਰਮ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੂਲਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੋਈ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ TV।